किला आनंदगढ़ साहिब मुगलों ने ढह ढेरी कर दिता क्योंकि वो जानते सन कि निशान सिख चेतना की निशानी है। ताज़ा घटना है बुंगा ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ। हरिमंदर साहिब के आले दुआले बहुत सुचेत होकर बहुत कुछ सामण की लोड़ है। तरनताਰਨ साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी नवीनीकरण के नाम से ढाउण ही लगे सन कि चौखा हमला मार के ड्योढ़ी बचाई। जड़ां तो टुटे बंदे का की वजूद है क्योंकि सानू याद है कि असी कौन हाँ अते किंज बने हाँ। इसलिए यादां दा आर्काइव करो। संताली दा दर्द सानू दसदा है कि एक दिन सरहदां खत्म करनियां हन। बर्लिन दी कंध तां ही ढह सकी क्योंकि उन्हां दी चेतना ने अपनी यादां दी विरासत नूं साਂਭ के रखिया। आर्काइव यादां दा हुंदा है, तजर्बा भी आर्काइव है। इसे नाल ही साडी बुनियाद बनदी है। इंज ही है समय की दहलीज ते कही कोई गल, सुनाई कोई साखी, संभाली कोई निशानी अते महफूज किया वो दौर जो खंडनुमा इमारतां सानू दसदियां हन। बेसिकली जे मैं मोटे तौर पर कहां तो पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटाइजेशन होर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, बट साडा जिहड़ा मेजर प्रोजेक्ट है अज की डेट में वो डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज है। खास करके वो नॉलेज जिहड़ी पंजाब बारे कागज़ ते लिखी गई है। 2003 तो पहला जो असीं शुरू किया है प्रोजेक्ट उदों ये महसूस होया कि जिहड़ा कागज़ के उपर लिखिया हुई चीज़ां वो खतरे विच हैगियां। उहदे विच कुदरत वल्लों बनाईयां हुई चीज़ां भी हैगियां जिहदे विच कीड़े मकौड़े आ गए, टरमाइट आ गया, अग आ गई, पानी लग गया कागज़ नूं या चोरी हो गया। पर हुण एक अगे चल के नवा खतरा सानू महसूस होया कि आने वाला है कागज़ में। जिहड़ी डिजिटल टैक्नोलॉजी है वो बड़ी तेज़ी नाल सारे पासे वध रही है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर भी अपने आप विच एक टैक्नोलॉजी का हिस्सा से किसी वेले जिहड़ा 2500 साल पहले बनिया सीगा। जो पेपर आया सीगा तो उन्हें अपने तो पुरानियां सारियां टैक्नोलॉजीज़ खत्म कर दित्तियां सी पढ़ाई नाल संबंधित। आने वालियां सारियां जनरेशनस ने कंप्यूटर दीयां स्क्रीनस दे उपर ही पढ़ना है तो उत्थों ही उन्हां दी पूर्ति हो जानी है। चीज़ां कंप्यूटर च जांदियां किवें है, जो मैं किसी ने पूछा तो मैंने दस्सिया कि कोई किते बैठा डिजिटाइज करके उन्होंने पा रहा है कंप्यूटर दे विच, तां वो कंप्यूटर च आ रही हैगियां। जदों कोई गल समझ लग जाती है ना, फिर किसी का इंतज़ार नहीं किया जाता कि कोई होर आएगा तो करेगा, फिर आप ही वो काम करना हुंदा है। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 28 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ, ਗਜ਼ਟੀਅਰ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਮੇਤ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫੋਰ ਐਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ ਹੂਬਹੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਲੇ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਜ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10, 20, 25, 30, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਆਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ
ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨ, ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖਦ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਮਫਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ा पंजाब ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। मैं पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी में इमेज एडिटर के तौर पे काम करती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जब बुक डिजिटाइज होने के बाद चेक एंड मर्ज होके हमारे पास आती है तो वो ओरिजिनल बुक फोल्डर नाम से आती है, तो उसको हम क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हम उस बुक को इस तरह से क्रॉप करते हैं ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ब्लैक शीट होती है, उसको क्रॉप करके हमारे पास एक बुक के तौर पे वो पेज सामने आता है। तो उसके बाद ये बैकअप होता है, तो बैकअप करने के बाद हम लोग इसका OCR करते हैं। OCR में हम लोग बुक को रीडेबल बनाते हैं ताकि बुक को रीड करके जो हमारे पास क्रॉप्ड होने के बाद बुक आती है उसका जो टेक्स्ट है उसको हम रीड कर सकें। PDF में हम किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना हो तो वो सबसे आसान तरीका है कि हम उस वर्ड को सर्च करेंगे तो वो पूरे पेज पे जहाँ पर भी वो वर्ड होगा वो मिल जाएगा, उसको ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, रीडेबल हो जाती है वो। PDF बनने के बाद इस पे हम अपना एक वाटर मार्क लगाते हैं। जो इस बुक का कस्टोरियन है उस कस्टोरियन के नाम से इस पे वाटर मार्क लगता है हमारे पास। तो उस तरह से हमारी ये PDF कंप्लीट हो जाती है आफ्टर क्रॉपिंग। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਕਅਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਕਅਪ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ DVD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ LTO ਟੇਪ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਚੋਂ ਔਰ OCR ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ LTO ਟੇਪ ਡਰਾਈਵ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ,
ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਧੁਨੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੇ। ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਇਹ? ਹੁਣ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਖਰੜ ਔਰ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਜੇ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਯਮੁਨਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਤਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ੌਪ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੈਲਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਅਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਨਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਆ। ਗਜ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਸੀ। ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਵਿਹੜਾ, ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1905 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਗਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ।
11 ਮਾਰਚ 1930 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1935 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 9 ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀਹ 1000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਨਵਾਈ ਗੁਰੂ। ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਯਾਤਰੂ ਹਾਂ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਪ ਬਣੀ ਤੂੰ ਸਹਾਈ ਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੰਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਬੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਆ, ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੰਗਾ, ਦੇਹਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਥੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੰਗੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਬੁੰਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 10% 12% ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਡੇਰੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜ, 5,000 ਪੇਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਲੇਮਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਪਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੇ ਆ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ, ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 135 ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ 134 ਹੈ, 133 ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ 40 ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਖਾਣੇ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲੀ ਓਲਡ ਹੈਗੀਆਂ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਛਾਪੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਲੱਭੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਥੀਸਿਸ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਜ਼ਟਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੈਜ਼ਟੀਅਰਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਜ਼ਟੀਅਰ, ਕਿਤੋਂ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਜ਼ਟੀਅਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਟ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਜ਼ਟਸ, ਗੈਜ਼ਟੀਅਰਸ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 70,000 ਬਟ 70,000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਜਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 1993 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 6733 ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਦ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਬੈਠੇ थे, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਔਰ 3 ਤੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਕੌਲਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉਰੇ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਚਾਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਬਸ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਰੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ 51 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਛੇੜੀ ਹੈ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਦਲ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਝਾਕਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਹੋਣ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੋਂ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤਾ? 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੇ ਜੱਜ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੱਜ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੇ ਔਰ ਇਹ 12 ਮਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ।